નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 8 જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવેલું છે એમાં ભાગ નંબર 1માં વિજ્ઞાન વિષયના અંતર્ગત પાઠ નંબર 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપનનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ પર પહેલીવાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है कि नीचेना प्रश्नों जवाब योग्य विकल्प शोधीने लखो। साचा विकल्पनी सामे खरानी निशानी करो। आधुनिक समय में खेड करवा माटे कया साधननो उपयोग थाय छे? तो जवाब आवशे कल्टिवेटर। नंबर 2, वैदिक भाई जमीननी फळद्रुपता जाळववा नीचेना पैकी कया खातरनो वधु उपयोग करशे? कम्पोस्ट खातरनो वधु उपयोग करशे। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है कि खेतीनी शरूआत थई ते पहला मनुष्य खोराक में शानो उपयोग करतो हतो? तो खेतीनी शरूआत थई ते पहला मनुष्य खोराक में मुख्यत्वे माछलीओनो उपयोग करतो, साथे शाकभाजी अने फळ सहितनी वनस्पति पदार्थों पण उपयोग करतो। प्रश्न नंबर 4 में आपेलू है नीचेना लाक्षणिकताओं ने आधारे पाकना प्रकारों ने वर्गीकृत करो। पाक तो एना 3 प्रकार, खरीफ पाक, रवि पाक। तो ये तमारे बंने पाक में तमारे वर्गीकृत करवानो छे। पहलू है कि आ पाक वरसादनी ऋतु में थाय छे तो एने खरीफ पाक कहेवाय। आ पाकनो समयगाळो ऑक्टोबर थी मार्च सुधीनो छे तो रवि पाक कहेवाय। डांगर, मकाई अने सोयाबीन मारा पाकना उदाहरणों है तो एने खरीफ पाक कहेवाय। आ पाक शियाळानी ऋतु में थाय छे तो एने रवि पाक कहेवाय। आ पाकनो समयगाळो जून थी सप्टेम्बर सुधीनो छे तो एने खरीफ पाक कहेवाय। चणा, वटाणा ने घऊं मारा पाकना उदाहरणों है तो एने रवि पाक कहेवाय। विद्यार्थी मित्रों, तमे पण तमारी स्व अध्ययन पोथी में जवाब लखता जाजो, जेथी करीने बीजी वखत वाचन में उपयोगी थाय। प्रश्न नंबर 5 है कि जमीननु खेडाण करवू शा माटे जरूरी छे? तो जमीननु खेडाण करवाथी जमीननी माटी ऊपर नीचे थाय छे, तेथी जमीन में हवानी अवर जवर वधे छे अने पोची बने छे। नीचे रहेला पोषक तत्वों ऊपर आवे छे, आथी जमीननु खेडाण करवू जरूरी छे। कई सिंचाई पद्धति में पाणीनो बचाव थाय छे? तो टपक सिंचाई पद्धति में पानीनो बचाव थाय छे। एना पछी प्रश्न नंबर 7 में आपेलू है। प्रश्न नंबर 7 में है कि रण प्रदेश में सिंचाईनी कई पद्धति वधु उपयोगी है? रण प्रदेश में पानीनु प्रमाण ओछुं होय तो रण प्रदेश में सिंचाईनी टपक सिंचाई पद्धति वधु उपयोगी है। नंबर 8, निंदणनाशकनो छंटकाव शा माटे करवो जोईए? तो खेतर में पाक साथे बिनजरूरी छोड़ जेने निंदर कहेवाय छे, ए निंदर वधारे प्रमाण में उगी निकळे त्यारे निंदणनाशकनो छंटकाव करी शकाय अथवा करवो जोईए। एना पछीनो प्रश्न नंबर 9 है कि निंदणनाशकना छंटकाव वखते खेडूते कई काळजी राखवी जोईए? तो निंदणनाशक दवाओ मानव शरीर माटे खूब ज नुकसानकारक होवाथी शरीरने ढांकीने आँख पर चश्मा अने मोढे मास्क पहेरीने छंटकाव करवो जोईए। आवी बाबतोनी काळजी राखवी जोईए। एना पछीनुं आपेलुं छे कि कम्बाइन मशीननो उपयोग जणावो। तो पाकने कापवा अने तेमांथी बीज के दाणा कणसलामांथी अलग करवा माटे कम्बाइन मशीननो उपयोग थाय छे। आगळ जोईए, 11मो प्रश्न है कि पड़तर जमीन में खेती करवा तमे कई खेत पद्धति अपनावशो? तो पड़तर जमीन में खेती करवा हूँ परंपरागत खेत पद्धति अपनावीश। नंबर 12, अनाज संग्रह करवा माटे लीमड़ाना सूका पान शा माटे वपराय छे? तो अनाज संग्रह करवा माटे लीमड़ाना सूका पान एटले के वपराय छे कि तेनाथी अनाज सड़तुं नथी अने लांबो समय तेने जाळवी शकाय छे। एना पछीनुं आपेलुं छे 13मो प्रश्न, खेतर में कुदरती खातरनो उपयोग करवो हितावह छे, शा माटे? वैज्ञानिक समजूती आपो।
તો ખેતરમાં કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે, કારણ કે કુદરતી ખાતર લાંબા સમય સુધી જમીનમાં રહે છે અને લાંબા સમય સુધી જમીનને નુકસાન કરતું નથી. આથી ખેતરમાં કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જે જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે અને પાક પણ સારો આપે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નિસર્ગભાઈ અનાજના સંગ્રહ પહેલાં બીજને તાપમાં સૂકવે છે, તે આવું શા માટે કરતા હશે? વૈજ્ઞાનિક સમજૂતી આપો. કારણ કે અનાજના સંગ્રહ પહેલાં અને સૂકવવામાં ના આવે તો જેના કારણે અનાજ સૂક્ષ્મજીવોના કારણે સડી જાય છે. તો અનાજને સૂકવીને ભેજનું પ્રમાણ ઘટે છે અને તે લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે. તેથી અનાજને વાવતા પહેલાં બીજને તાપમાં એટલે કે તડકામાં સૂકવવામાં આવે છે. એના પછી આપેલું છે કે માધાભાઈ સાપુતારા વિસ્તારમાં રહે છે, તો તેમના માટે સિંચાઈની કઈ પદ્ધતિ વધુ યોગ્ય છે? તો સાપુતારામાં સિંચાઈ માટે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે ત્યાં ભેજ અને વરસાદી વાતાવરણ હોવાથી પાકને પાણીની જરૂર ઓછી હોય છે, જેથી ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે એને પાણી આપી શકીએ છીએ. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નિમેશભાઈને પોતાના ખેતરમાં પાકની ફેરબદલી દ્વારા ખેતી કરવા માગે છે. આ માટે એક ખરીફ પાક ને એક રવિ પાકનું ઉદાહરણ આપો, જેથી તેમની જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે. તો નિમેશભાઈ પોતાના ખેતરમાં પાકની ફેરબદલી દ્વારા ખરીફ પાક તરીકે મકાઈ વાવી શકે છે અને રવિ પાક તરીકે ઘઉં વાવી શકે છે. આમ કરવાથી નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે 17મો. અનુકૂળ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ હોવા છતાં યથાર્થભાઈનો પાક નિષ્ફળ જાય છે. આ માટેના કોઈ પણ 3 કારણો ક્યાં હોઈ શકે એ લખવાનું છે. તો પાક નિષ્ફળ થવાના કારણો નીચે મુજબ છે. એક તો વાતાવરણમાં ભેજ અને વરસાદનું પ્રમાણ વધવાથી પણ પાક નાશ પામ્યો હોય, પાક સાથે ઉગી નીકળતા નીંદણને કારણે પણ પાકનું નુકસાન થયું હોય, ખેતર ફરતે પ્રાણીઓથી રક્ષણ ન હોવાથી પણ પાકમાં ઉત્પાદનમાં ફેરફાર નુકસાની આવી હોય, એવો જવાબ લખી શકાય. નંબર 18. વેદભાઈ ખેતરમાં જોત, ફાલ અને સાપ્ટ જેવા ભાગો ધરાવતા સાધનની મદદથી કામ કરી રહ્યા છે, તો આ કયું સાધન હશે અને કયું કામ કરી રહ્યા હશે તે લખો. તો વેદભાઈ હળનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. હળ જમીન ખેડવા, ખાતર ભેળવવા અને નીંદણ દૂર કરવા માટે ઉપયોગી છે. તો આવો જવાબ લખી શકાય છે. એના પછી 19મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે નીચેની આકૃતિનો અભ્યાસ કરી તેમાં વપરાતા સાધનો. હવે થ્રેસિંગ છડવું, અહીં વાય લણવું, અહીં ઉપણવું, તો અહીં એક્સ છે એ કમ્બાઈન બધું છે. થ્રેસિંગ, લણવું, ઉપણવું બધું સાથે થાય. વાય છે એ દાંતરડું હાર્વેસ્ટર છે લણવા માટે, અને ઝેડ છે એ થ્રેશર તરીકે દર્શાવે છે. તો એક્સ, વાય અને ઝેડને એ વપરાતા સાધનને ઓળખવાના છે. 20મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે પાકની વાવણી કરતાં પહેલાં જમીનની ખેડ શા માટે કરવી જોઈએ? તો ખેડ કરવાથી જમીન પોચી બને છે અને માટી ઉપર નીચે થાય છે. તેને લીધે પાકના મૂળ ઊંડે સુધી જઈ શકે છે અને મૂળને શ્વસન કરવામાં સહાય મળે છે. તેથી ખેડ કરવી જોઈએ. 21મો પ્રશ્ન છે કે રાહુલ તેના ઘરે ગાય પાડવા માગે છે, તેને કઈ કઈ કાળજીઓ રાખવી જોઈએ? એક તો ગાયને સમયસર ઘાસ અને ખોરાક આપવો જોઈએ. બીજું, ગમાણમાંથી ગાયના મળમૂત્રનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ. ત્રીજું, ઉનાળામાં ગરમી ના લાગે તે માટે પંખા મૂકવા જોઈએ. ગાયને નવડાવીને સમયસર સાફ સફાઈ કરવી જોઈએ. તો આ બધી કાળજીઓ રાખવી જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 22માં આપણને આપેલું છે કે આપણી શાળામાં વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા કચરાનું ખાતર બનાવવાના વ્યવસ્થાપન માટે તમે કેવા પગલાં લેશો? તો શાળામાંથી એવો કચરો ભેગો કરીશું જે કુદરતી રીતે વિઘટનીય હોય, જેમાં વનસ્પતિના પાંદડા, ડાળી, ફળ અને શાકભાજીની છાલ ભેગી કરીને ખાડામાં દાટી
સડવા દઈ અને ખાતર બનાવીશું। આ રીતે આપણે ખાતર બનાવી શકાય। એના પછીનો 23 પ્રશ્ન છે કે તમારા વિસ્તારમાં ખેતરોની મુલાકાત લઈ કયા પાક માટે કેવી સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે તે નોંધો। આ મૌખિક પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। જે તે વિસ્તારનો ધ્યાનમાં રાખીને જે પદ્ધતિઓ છે સિંચાઈ માટે, ધોળિયા પદ્ધતિ હોય, ફુવારા પદ્ધતિ હોય, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હોય, એની નોંધ કરવાની છે। તો અમારા વિસ્તારમાં ઘઉં, કપાસ, શેરડી અને મગફળી જેવા પાક લેવામાં આવે છે। તેની માટે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અને ધોળિયા સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછીનો 24મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે વિવિધ ખેત ઓજારોની યાદી તૈયાર કરી કોઈ પણ 3 ઓજારના ઉપયોગ લખો। તો ઓજારમાં હળ, સમાર, ખુરપી, દાતરડું વગેરે લખી શકાય। હળનો ઉપયોગ ખેતરને ખેડવા માટે, દાતરડુંનો ઉપયોગ પાકને કાપવા લણવા માટે અને ખરપીઓનો ઉપયોગ નીંદણને દૂર કરવા માટે થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાનનો પ્રથમ પાઠ પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપનનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। આવા બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।